Today we are discussing the terms polishing and buffing. Polishing and buffing. First one, polishing. Polishing makes clean and scratch free surface. Polishing making clean and scratch free surface. Polishing is done by holding the surface of a workpiece against an abrasive coated wheel or belt. Moving the workpiece back and forth till the scratches is removed. The three important method for polishing a metal by machine are by first one, compound and cloth wheel. Compound and cloth wheels. Second one, abrasive covered wheels. Third one, abrasive coated belts, discs, sheet and drums. So the important methods are compound and cloth wheels. Second one, abrasive covered wheels. Third one, abrasive coated belts, disc, sheets and drums. Then this is the form of a wheel. See, outer side of the wheel are coated with abrasive grains fixed with resin, and this hole is used for fixing the wheel into the head of the polishing machine. Then we discuss the methods in details. First one, compound and cloth wheel. Compound and cloth wheels. Attach a clean, soft cloth wheel to the head of the polishing machine. After that, select a greaseless polishing compound. This is an abrasive mixed with glue in stick form. Greaseless ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്രേസീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്ലൂ മീൻസ് പശയുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ സ്റ്റിക്ക് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നു. Then switch on the polishing machine and hold the abrasive stick against the turning wheel until the face is coated. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റിക്ക് രൂപത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് മെഷീൻ്റെ വീലിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ആ കോമ്പൗണ്ട് വീലിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി മാറുന്നതാണ്.
Then holding the workpiece by hands, move it back and forth across the wheel until the scratches have been removed. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഈ വീലിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീല് വർക്ക് പീസുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയും അങ്ങനെ വർക്ക് പീസിലുള്ള ഡസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ആവുന്ന മെത്തേഡ് പോളിഷിംഗ് വിത്ത് അബ്രേസീവ് കവേർഡ് വീൽസ്. പോളിഷിംഗ് വിത്ത് abrasive covered wheels. Okay. In this type, polishing is often done with a wheel covered with adhesive. Adhesive means ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പശപശപ്പുള്ള. Adhesive and abrasive grains. Abrasive grains. And the wheels are commonly made from rope, felt canvas or leather. സാധാരണയായി വീൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റോപ്പ്, ഫെൽറ്റ്, ക്യാൻവാസ് ഓർ ലെതർ ഇവ കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, പോളിഷിംഗ് വിത്ത് കോട്ടഡ് അബ്രേസീവ്സ്. Polishing with coated abrasives. Coated abrasives are available in belt, disc, sheets and drum forms. So polishing with the coated abrasive method ഈ കോട്ടൺ അബ്രസീവ് ലഭ്യമാവുന്ന രീതികൾ ബെൽറ്റ് ഫോമിലുണ്ടാകാം, ഡിസ്ക് ഫോമിലുണ്ടാകാം, ഷീറ്റ് ഫോമിലുണ്ടാവാം, ഡ്രം ഫോമിലുണ്ടാകാം. ഫ്ലെക്സിബിൾ അബ്രേസീവ് ബെൽറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പറേറ്റഡ് അറൗണ്ട് 2 or 3 പുള്ളീസ്. 2 or 3 കപ്പികളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു പോളിഷ് the workpiece, we hold the workpiece under side of the belt in the areas between the pulleys. ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പുള്ളീസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലൈ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ as you work the piece back and forth. We can also use polishing disc, sheet and drums. Always we use safety goggles when a machine polishing a metal. The goggles are wearing for the safety of the worker. Next term, buffing. All small scratches and imperfections are removed by polishing. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇംപെർഫെക്ഷൻസും സ്ക്രാച്ചസും എല്ലാം പോളിഷിങ്ങിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. എ പവർ ബഫർ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹൈ ഷൈൻ. In buffing, the 4 most commonly used natural abrasives are pumice, tripoli, rock and whiting. First one, pumice. Second one, tripoli,
rogue, and the last one whiting. Okay. Pumice and Tripoli, they are used for first polishing. So ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പോളിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് പ്യുമീസും ട്രിപ്പോളിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. then raw or whiting are used for better to a highly polished or shiny surface. റോവും വൈറ്റിങ്ങും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷൈനി പോളിഷിംഗ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ബഫിംഗ് മെറ്റൽ. മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ buffing metal. First one, pumice. It is a powdered lava. It is white in color. Its color is white. It is used for സ്ക്രബിങ്, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ്. സോ പ്യുമീസ് ഒരു പൗഡേർഡ് ലാവയാണ്. അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണ്. അത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രബിങ്ങിനും ക്ലീനിങ്ങിനും പോളിഷിങ്ങിനും വേണ്ടിയാണ്. സ്ക്രബിങ്, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് പോളിഷിങ്. നെക്സ്റ്റ് Tripoli is a decomposed limestone. It is a decomposed limestone. Its color is yellow brown. It is used for polishing copper, aluminum, gold and silver. ട്രിപ്പോളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ, അലുമിനിയം, ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ. ഈ മെറ്റൽസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ഹൈലി ഷൈനിങ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബഫിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രിപ്പോളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റോക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് അയോൺ ഓക്സൈഡ്. ഇറ്റ്സ് കളർ ഈസ് റെഡ്. ഇതിൻ്റെ കളറ് റെഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫർണിഷ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ കളർ. മികച്ച കളർ, അല്ലെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, വൈറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കളർ ഈസ് വൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കളറ് വൈറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ ഫിനിഷിംഗ്. അപ്പോൾ ബഫിംഗ് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഫിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റിംഗ്. അത് വളരെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ബ്രൈറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വൈറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ബഫിംഗ് ഈസ് polishing gives clean and scratch free surface, but buffing gives a mirror finish to the article to give attractive appearance. വളരെ മികച്ച അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്, വർക്കിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബഫിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോളിഷിംഗ്
നാം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോളിഷിങ്ങും ബഫിങ്ങും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, പോളിഷിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്ക്രാച്ചസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബഫിംഗ് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അത് വളരെ മികച്ച അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.